ने आजाद किया कहते वास्ते आजाद किया भाई आजादी वास्ते कहता आजादी लई मसीह ने तुहानू आजाद किया ते मुड़ के गुलामी दे जूड़े हेठ ना झुको। कौन कह रहा? परमेश्वर दास पौलुस, परमेश्वर का दास पौलुस जिहड़ा कह रहा है, कहता कि मसीह ने तुहानू आजादी लई आजाद किया तां जो तुसीं की हो जावो, आजाद हो जावो, इसलिए आजाद किया है। सारे बंधन तुहाडे की कर दिते आ, खोल दिते आ, तुहानू आजाद कर दिता है। कोई शरा नहीं तुहाडे उत्ते, तुहानू की करता आजाद करता सारे बंधनों तो। दुनिया दी सारियां गल्लां जिहड़ियां, दुनिया के सारे रीति रिवाज जिहड़े आ, दुनिया के सारे काम जिहड़े, सारा की करदा तुहानू आजाद कर दिता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे के सानू की कर दिता, सारे बंधनों तो आजाद कर दिता तां जो असीं गुलामी विच ना रहीए। लिखिया मसीह ने तुहानू आज़ादी लई आज़ाद किया ते मुड़ के गुलामी दे जूड़े हेठ ना झुको। पर अज भी असीं गुलाम हैं। मैं पिछले हफ्ते भी गल की सी, उदों 15 अगस्त सी, उधर भी गल की सी, पर अज भी असीं गुलाम हैं। देश चाहे आज़ाद आ पर लोग ही ने गुलाम ने। अज ही मसीह ने भावें सानू आज़ाद कर दिता पर फिर भी असीं की आ? गुलाम आ। क्यों गुलाम आ? क्योंकि असीं दुनियादारी दे जिहड़े रीति रिवाजां विच, उन्हां रीति रिवाजां दे गुलाम आ। जिहड़ा लोग नशे करदे आ, शराब पींदा वो शराब का गुलाम है। जिहड़ा सिगरट पींदा वो सिगरट दा आदी है, उन्हें छड्ड नहीं सकदा, मैं छड्ड नहीं सकदा। क्यों? क्योंकि वह की आ? गुलाम है। जिहड़ा कोई भी हरामकारी करदा वो छड्ड नहीं सकदा, कहता मेरे को छड्डी नहीं जाती, क्योंकि वह की बन चुका? गुलाम बन चुका है। जिहड़ा चोरी करदा कहता मैं चोरी तो बिना मेरा सरदा नहीं है, झूठ तो बिना मेरा सरदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वह की बन चुका? गुलाम बन चुका है। सो मसीह ने सानू आज़ाद किया पर आप मुड़ के फिर कितने आ? गुलामी में। अज गुलामी की हो जाइए, निकल जाइए, क्योंकि काफ़ी समा हो चुका है। थोड़ा समा नहीं आया, किसी को 5 साल, किसी को 7 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, तो कई जोड़े बचपन तो ही जोड़े प्रभु को जानते हैं पर अजे भी गुलामी चो निकले नहीं है। अज गुलामी चो की होइए? निकल आइए। क्योंकि आप पढ़ के देखा परमेश्वर की बाणी चो रोमिया उहदा 13 अध्याय उहदी 11 ऐत लिखांगे कि अज भी असीं फिर भी गुलाम दे गुलाम ही हाँ। सो अज साडे कोल समा कि असीं ये गुलामियां जिहड़ियां इन्हां चों निकल आइए, क्योंकि प्रभु ने सानू आज़ाद करता है। इस भुलेखे विचों निकल आइए कि असीं अजे भी गुलाम हैं। मानसी नाल चलीए जेकर दिने चलीदा है, ना बदमस्तियां अते नशियां विच, ना हरामकारियां अते लुचपणियां विच, ना झगड़े अते हसद विच, सगों प्रभु यीशु मसीह नूं पहन लओ अते शरीर दे विषयां लई कोई तरद्दर ना करो। 13 ਦੀ 11 पढ़ी 11। हाँ जी, तुसीं समा जानते हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का दास पौलुस कह रहा, कहता तुसीं समा जानते हो जो हुण नींदर तो तुहाडे जागण दा वेला है। तुहाडे जागण दा वेला किहड़ा आ गया हुण। कहता तुसीं समा जानते हो तुहाडे नींदर तो तुहाडे जागण दा समा जिहड़ा आ पुज्जिया है। किहड़ी नींदर तो? एक नींद वो आ जिहड़ी असीं रोज़ सौंदे आ, रोज़ असीं रात नूं सौंदे ते दिने करदे आ, उठ जाने जाग जाने। असीं रात नूं सौंदे दिने जागदे आ। वो सानू पता सी करना वा, जागना वा, जाग के की करना, उठ के अपना कारोबार जिहड़ा करना वा। वो जे असीं 6 वजे उठते हैं तो जे सानू कोई ज़्यादा काम की लोड़ पै गई कि थोड़ा टाइम ना पा के 4 बजे भी उठ पैने, आप 3 बजे उठते मैं सुबह ही जाना उठ के कि वह काम जो मेरा वधिया तरीके नाल हो जाएगा। और असीं बड़ा फिक्र करते हैं। कहना नींदर तो जागण का वेला आ पुज्जा है, अज भी है, अज भी इस तरह ही है। परमेश्वर का दास कहता तुसीं समा जानते हो जो तुहाडे नींदर तो हुण तुहाडे जागण का समा जिहड़ा आ पुज्जा वा। वो किहड़ी नींद आ? जिहड़ी साडा आस आ, साडी लापरवाही आ, साडी सुस्ती आ, जिहड़ी असीं इह दुनियादारी के रीति रिवाजां विच चलदे आ, ये नींद है। कहते तो तुहाडे जागण का समा आ गया। मतलब कि थोड़ी जी समझ रखो कि प्रभु ने तुहानूं की कर दिता है? आज़ाद कर दिता है। हाँ जी, पढ़ दी
14 ਐਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹੁਣ ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ 15 ਸਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਰੁਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਘੜੀ ਕਦੀ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਆ ਨੇੜੇ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਬੀਤ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਈਏ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਸੰਜੋਗ ਪਹਿਨ ਲਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਨੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਪ ਆ। ਹਨੇਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਪਾਪ ਨੂੰ। ਚਾਨਣ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਬੀਤ ਗਈ। ਬਥੇਰਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਕਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਭਾਈ? ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਭਾਈ? ਚੋਰੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਡਾਕੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਹਨੇਰਾ, ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਾਪ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਜੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਏ ਪਹਿਨ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਏ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਜੋ ਪਹਿਨ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਭਲਮਾਨਸੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਜੇਕਰ ਦਿਨੇ ਚੱਲੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਪੁਣਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਹਸਦ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਮਾਨਸੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀਏ? ਭਲਮਾਨਸੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨੇ ਚੱਲੀਦਾ। ਦਿਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਤੁਰਦਾ, ਕੀ ਚਾਲ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨੇ ਚੱਲੀਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਬਈ ਚਾਲ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨੇ ਚ ਤੁਰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਲਮਾਨਸੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨੇ ਚੱਲੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਉਹ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪੀਤੀ
ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਬੰਦੇ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਲਾਗੋਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੱਜਣਾ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੱਜਣਾ। ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੇਢੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੂਰਮਾ, ਇੰਝ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡਦੀ ਏ ਪਰ ਮਾਨਸੀ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨੇ ਚੱਲੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਲਵੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੇਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਰ ਮਾਨਸੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨੇ ਚੱਲੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੁੱਚ ਖੋਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਹਸਦ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਵੋ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਾ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੁੱਚਪੁਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ, ਆਹ ਖਾ ਲਾ, ਆਹ ਪੀ ਲਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਸ਼ਵਾਨ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ? ਕਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ? ਆਤਮਾ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ, ਜੇਕਰ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਭਾਈ? ਪਹਿਨ ਲਵੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ? ਪਹਿਨ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਵੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਓ। ਇਹਦੇ ਬਥੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਥੇਰਾ ਚਿਰ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਪਹਿਨ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 9 ਤੇ 10 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ। 6 ਦੀ 9 ਤੇ 10 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੀ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੀਏ, ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ। ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਦੂਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਉਤਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਾਈ? ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਨਿਕਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈਏ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣਾ? ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਡੁੱਬਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਡੋਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ, ਕੁਲਸੀਆਂ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 22 ਤੇ 23 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੁਲਸੀਆਂ 3 ਦੀ 22 ਤੇ 23 ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਕੁਲਸੀਆਂ 3 ਦੀ 22 ਤੇ 23। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸੋ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਈ ਦੀ 23 ਦੋਹਰਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨੌਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭਨੀ ਗੱਲੀ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਨੌਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ। ਲਿਖਿਆ ਸਗੋਂ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਉਣ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੱਲ ਬੜਾ ਐ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਨਾਲ ਬੁੱਕਦਾ ਭਾਈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਭੁੜਕ ਭੁੜਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, तो सारे भैन भरा बैठे हैं, ये परमेश्वर का वचन है, ये मेरे वास्ते भी ਤੁਹਾਡੇ वास्ते भी है, सारी दुनिया वास्ते ही है। आप इतना कर रहे हैं
ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਭਜਨ ਗਾਇਆ, ਇਹ ਭਜਨ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਫਲਾਣੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਫੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਡੈਰੀ ਫੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਕਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕੱਢਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਖਣ ਵੀ ਆਹ ਭਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨੇ ਭਜਨ ਗਾਇਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਭੈਣ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ, ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਆਹ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਖੁਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਜਨ ਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਜਨ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਦਾਊਦ, ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨੱਚਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਤਾ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਭਲਾ? ਦਾਊਦ ਨੱਚਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨੱਚਦਿਆਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਤਕੜਾ ਕਰੇ। ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਤਕੜਾ ਕਰੀ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਨੱਚਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੱਚਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਧੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਧੋਤੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਰੱਖੜੀ ਆ ਬਈ, ਰੱਖੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵੀਰ ਦਾ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ? ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਆ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ। ਕਿ ਉਹ ਵੀਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬਈ? ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ, ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਬਈ? ਉਹ ਤੇ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੇਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਜੇ ਫਲਾਣਾ ਘਰ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਭੈਣਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਭੈਣਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਡੱਬਾ ਖੜਿਆ ਸੀ 500 ਦਾ, ਮੈਂ ਡੱਬਾ ਹੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ 4 ਮੈਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ 50 ਦੀਆਂ 200 ਹੋ ਗਿਆ।
700 रुपया मेरा ये लग गया, कुछ मैं किराया भाड़ा ला के 1000 रुपया लग गया, तो मैनू किन्ने मिले भाई? किन्ने मिले मैनू? मैनू तो 500 मिले, 500 तो घट गया। मैं जाके की मुँह विखाऊंगी अपने सहुरे में जाके कि तू की लैके आई है? वो जादियां बेचारियां राह च हिसाब किताब ही लाउंदियां रहंदियां ने। ਇਹਦਾ मतलब फिर प्यार कोई नहीं है, अपना लैन देन का सारा की एक जरिया बनया होया कि मैं जावांगी मैनू की मिलेगा की होएगा, कोई प्यार नहीं। जिन्हें कि मान लिया कि ना इन्हें बनिया वैसे मैं वैसे कुछ नहीं कहता, जिन्हें कि मान लिया अपना झगड़ा करिए आगे तो नहीं करना, क्योंकि रखड़ी अज तक मैं ਜਦੋਂ ਦਾ भी प्रभु में चल रहा हाँ, मैं बाइबल के विचों किते नहीं पढ़िया रखड़ी बारे। संतां ने हो सकता कि लिखे हो, संत जी पढ़िया तुसीं? अज तक मैं रखड़ी बारे कदे नहीं बाइबल में पढ़िया, क्योंकि यीशु मसीह दी भी भैणां सी। जदों असीं देखदे हां यीशु मसीह प्रचार कर रहे, लोग आए कि तेरे भरा तेरिया भैणां तेरी मां बाहर आए तेरे मिलना चाहते। यीशु ने कहा मेरिया भैणां मेरे भाई मेरे मां प्यो सारे उहो ही आ जिहड़े प्रभु के वचन करते हैं सुनते हैं। तो यीशु मसीह ने रखड़ी बनवाई भाई, बाइबल के लिखिया उस टाइम पर नहीं कि किसी दी भैणां नहीं सी, किसी के भरा नहीं सी, सारा कुछ उदों भी चलता आ रहा सी। अज तो एक भैण है तो एक भरा आ, इदां ही है ना, अज एक भैण है तो एक भरा आ। उदों 30 दी भैणां ते 30 दी भरा सी, 30 दी भैणां ते 30 दी भरा सी। किसी वेले नकाह करदे तुसीं सुनिया होना कि 30 धियां विआहियां ते 30 नौं अपने वास्ते, सुनिया होना 30 सी। उन्हें कभी देखिया 30 ने कभी रखड़ियां बनी? मैं नहीं कितने देखिया, अजे तक देखा पढ़िया नहीं है कि रखड़ी बारे लिखा होगा कि जो मसीह लोग ने जिन्होंने प्रभु ने आज़ाद कर दिता वो रखड़ी बनते। जो कोई दिवालियां मनाते, कोई विसाखियां लोहड़ियां दुनियादारी का त्यौहार मनाते, क्योंकि दुनियादारी के त्यौहार जोड़े आ वो सिर्फ दुनिया के ने। प्रभु ने सानू आज़ाद कर दिता, कहता कि तुहाडे कोल बथेरा समा सी उन्हां गल्लां नूं पूरा करने वास्ते, अज तुहाडे नींद तो जागण का समा आ गया। जागिए देखिए कि प्रभु ने सानू आज़ाद किया, तो असीं आज़ादी लई आज़ाद किया, गुलाम होने नहीं। कहता मुड़ के गुलामी के जुड़े हेठ ना जपो, क्योंकि इन्हां गल्लां दे करके परमेश्वर के नाम की बदनामी होती है, परमेश्वर के नाम कोई आदर मिलता नहीं है। असीं पढ़ के लिखा परमेश्वर की बाणी में थोड़ा जा गलातियां 4 अध्याय 10 ते 11 लिखांगे। इन्हां त्योहारां वास्ते कि त्योहार सानूं मनाउणे चाहिए या नहीं मनाउणे चाहिए। गलातियां 4 अध्याय 10 ते 11 लिखे। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? परमेश्वर का दास पौलुस कह रहा कहता तुसीं दिनां महीनियां समियां ते तिहारां नूं मनदे हो। दिनां नूं मनदे हो फलाना दिन है, अज वरे का दिन है। आपां कहते ना किते संग्रांद आ जाए तो कि कोई गल मूँह चों निकल जाए जां कोई कुछ भी कह रहे कहते अज वरे का दिन आ काम कर दिता। किसी ने पैसे लेने देने होते आप कहते अज ही पैसे उन्होंने सवेरे सवेरे देती, वरे का दिन ही अज। फिर रोज़ दिन साढ़े वास्ते वधिया, साढ़े वास्ते रोज़ दिन जिहड़ा दिन चढ़ता वो ही चंगा, क्योंकि साढ़े परमेश्वर ने सानू जिंदा रखा, सानू आज़ाद किया। कहता तुसीं दिनां नूं महीनियां नूं, फिर महीने बाद की आ जाती भाई, कभी मस्सिया आ जाती है, कभी संग्रांद आ जाती है, असीं उन्हां दे पिछे लगे रहिए। अज मस्सिया अज संग्रांद है। बहुत सारे भैन भरा जिहड़े चर्च में आउंदे वो भी चले जाते हैं, क्योंकि दो पासे चलते ना, दुनियादारी में भी चलते हैं। इस करके ये गल्लां सारी इन्हें छड्डदी है। ये तो दिनां महीनियां इहो जिहियां मस्सिया संग्रांदां वरियां ते तिहारां नूं करो मनाउंदे हो। तिहार भी आपां मनाउंदे आ सारे। आ दिवाली आ गई, साडी दिवाली कोई नहीं लिखिया बाइबल में कि दिवाली जो दिवाली मनाने लिखा किते, रखड़ी मनाने लिखा किते, कोई दशहरा मनाने लिखा किते, किते नहीं लिखा।
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ 10 ਤੇ 11 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਵਿਅਰਥੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਵਿਅਰਥੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੁਲਸੀਆਂ 2 ਦੀ 16 ਪੜ੍ਹਦੀ, 2 ਦੀ 16, ਕੁਲਸੀਆਂ 2 ਦੀ 16। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ, ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਜਾਂ ਅਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਸਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਵੀ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾੜੀ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰਕੇ, ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਸਿਆ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਜਾਂ ਅਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਸਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਆਹ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਓਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਮਨਾਓਗੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੋਕੀ ਫੜਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਸਬੂਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਆ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋ। ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਗਲਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਗਲਤ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਤੋਂ ਕਰੀ ਛੱਡ ਵੀ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮਨਾਓ। ਕੂਚ ਉਹਦਾ 20 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 10 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਵੀਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਦਾ 26 ਅਧਿਆਏ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਣ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। 6 ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ, ਪਰ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਸਬਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਤੂੰ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਧੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਵਾਂ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਸਬਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਤੂੰ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਧੀ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਗੋਲਾ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਗੋਲੀ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਡੰਗਰ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਪਰਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਾਕ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਾਕ ਨੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਲਏ ਫੱਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰ, ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ, ਰੱਖੜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਤੇ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਐਤਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਣੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਦੀ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਡੀਕਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ। 6 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਪਰ ਸਤਵਾਂ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਬਤ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਤੂੰ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਨੇ, ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਡੰਗਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ 11 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੇਵੀਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਦਾ 26 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 2 ਆਇਤ ਲਿਖੀ, 26 ਦੇ 2, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਲੇਵੀਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ 26 ਦੇ 2। ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਸਬਦਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਮਨੌਤਾ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਨਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਨਾਉਣਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਦਰ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮੌਜੂਦ ਆ। ਇਹ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਨਾ ਕਿ ਆ ਰੱਖੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੀ। ਤੇ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਖੜੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਂਦਾ ਘਾਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੈਂਦਾ ਘਾਟਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਵਾਧਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਈਏ। 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੋ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਰਕਤ ਦਾ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਆਪਾਂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ, ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਾਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂੜੇ ਹੇਠ ਨਾ ਜੁਗੋ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਸਮਝ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕਰ ਲਾ, ਉਹ ਕਰ ਲਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਿਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਡ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੇ ਮੁੜੇ ਆ ਕੁਲਸੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 5 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਐਤ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਲਸੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 5 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਐਤ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ ਤਿੰਨ ਦੀ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨ ਮਾਰਸ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਹਲਾਮਕਾਰੀ ਗੰਡਮੰਡ ਕਾਮਨਾ ਉਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਮਾਰ ਛੱਡੋ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਗੰਦਮੰਦ ਕਾਮਨਾ ਬੁਰੀ ਕਾਮਨਾ ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਲੋਭ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਵੇ ਸੁੱਟਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਆਦਤ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰੀ ਅੰਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰੋ ਮਾਰ ਛੱਡੋ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ ਅਰਥਾਤ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਗੰਦਮੰਦ ਕਾਮਨਾ ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭੜਕਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਸੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੀਏ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਹੇਠ ਨਾ ਜੁਪੀਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਨਾ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਰਾਦਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਔਰ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੋ ਆਮੀਨ